Hello. Uh, can somebody confirm me that I'm audible? Yes, sir. Hello? Yes, and my screen is visible? Yes, sir. Okay, okay, very good. Thank you. Uh, okay, so basically, as you know, we are presently discussing the different engine systems. I hope we have discussed previously in the last lecture about the different systems uh, like intake system and exhaust system. Okay, we have in detail explained uh, intake and exhaust system. And today we plan to go for a cooling system. So basically, what is cooling system? Why it is required? How it is working? What are the different types? And such things, questions we will be taking care. Such points we will be taking care in this particular today's lecture. Okay, so what is cooling system? As the name indicates, we are trying to cool the engine. We are trying to cool the engine. And when we are trying to cool the engine, uh, we have the requirement coming into picture of cooling. Why? So basically, we have seen that we have this as an engine, and in engine we have initially itself discussed something like this. So we have engine where thermodynamically when we define it, we have one temperature source which we call as source. On the upper side we have sink on the lower side, and we have engine over here which produces work. Okay, so this is our engine. And here uh, we are talking of cooling system. Now what is the connection of this cooling system in the engine? So you can see over here when we say uh, some source is there and engine is taking some q1 amount of heat or qi amount of heat from the source, and it is giving some qo amount of heat to the sink, and rest is being converted into work where w is equal to q1 or qi minus qo. So this was accordingly according to the thermodynamics what we have learned. Now, what is the connection between this and this what we are discussing? So here, whatever we call it as a sink, what is this? So basically, the sink what we have. So you know the engine, isn't it? So engine is basically that piston cylinder arrangement and so all these things. Okay. Now, what is source? Uh, the source is the burning gases inside the combustion chamber. Source is the burning gases inside the combustion chamber. So that is where the heat is coming from. So the engine gets the heat from the source. So the engine gets the heat from the burning gases inside the combustion chamber, which has been produced due to combustion. Okay. Now, what engine is doing? Engine is taking some amount of heat from the source, and it is giving some amount of heat to sink corresponding to QO, or this as Q1 and this as Q2 if you write, then QO or Q2, whatever you write. Okay, and remaining is being converted into work where W is equal to Q in minus Q out. So whatever is taken minus whatever is given out to the sink is able to be converted into work. So that is according to thermodynamics. Now what is this sink? Now the question is, we know now what is engine, what is source. Now what is this sink? So this particular sink is atmospheric air. Atmospheric air. Okay. So this particular sink is atmospheric air. That means engine has to give some amount of heat to sink. And what it means, engine has to give some amount of heat to the atmospheric air or atmosphere, which is sink. Now the question arises, uh, why it is necessary?
Why it is necessary? Because thermodynamics says that without transferring some amount of heat to the sink, work cannot be produced. So QO or Q2, whatever you call it as, it cannot be zero. If this is zero, then W is equal to Q1. W is equal to Q1 means whatever amount of heat is taken from the source is being completely converted into work, which is not possible. So that is what the thermodynamics law tells us. That is, without transferring some amount of heat to the low temperature sink, work cannot be produced. Okay, so it is impossible to produce work without giving some amount of heat to sink. That means some amount of heat has to be given to sink. That means some amount of the heat has to be given by the engine to the atmosphere. Okay, now how this can be done? So that is where your cooling system is coming into picture. That is where your cooling system is coming into picture. So what is the function of cooling system? The cooling system is there to take that particular heat from the engine and let it to atmosphere. Let it to atmosphere. So that is where you can see over here the hot water, cooling water, whatever is coming out of the engine is coming to the radiator, and from the radiator, when the air is blown on the radiator, air flows across the pipes on the radiator, fins of the radiator, and heat is taken away. So H will be taken to atmosphere. Heat will be taken to atmosphere, and the cold water will be recirculated to the engine cooling jackets. Okay, so that is how it is taking some amount of heat and giving it to atmosphere. So this particular role of QO, which is supposed to be transferred to the sink, is being done by your cooling system, and that is where the cooling system is necessary. So I hope everybody understood why cooling system is necessary in the engine. The cooling system consists of a water source, pump, and a cooling tower or radiator, whatever you call it as. Okay, the pump circulates water through the cylinder and head jackets. The water takes away heat from the engine and it becomes hot. The hot water is cooled by cooling tower and recirculated for cooling. So whatever is written over here is this. So water picks the heat from the different engine parts as it is flowing through the cooling water jackets. Okay, cooling water jackets of the engine. Okay, and it become since it is taking heat, it will become itself hot. So the hot water is flowing to the radiator. In the radiator, the heat is transferred to the air. Okay, air, and thereby water itself is getting cooled. So you can see over here from the color, the red color is changing into blue, indicating that water is being cooled in the radiator, and you have cold water over here, and that cold water is recirculated into the engine water jackets. So that is what is written over here. So the pump circulates the water through the cylinder and cylinder head jacket. So water cooling jackets, so water is circulated. The water takes away, as it is flowing, it takes the heat from the engine parts and itself becomes hot. And the hot water is cooled in the radiator. The temperature of the burning fuel inside the engine is around this degrees. In order to lower this particular temperature, water is circulated around the engine. Water envelops the engine. The heat from the cylinder, the hot water leaving the jacket is passed through heat exchanger, so which is your radiator. Then heat from the heat exchanger is carried away by raw water circulating through the heat exchanger and is cooled in the cooling system. So that is basically this cooling system. Okay, so in this particular figure you can see the different components. Okay, so what are there? Water pump is there. So where is the water pump over here? Yeah, here. So what, this is your water pump. Okay, so water pump is there. Then the cooling fan is there. You can see over here, there's a fan over here. Then the radiator. So this is your radiator. Okay, then we have the pressure cap. So the pressure cap is over here. So this is your cap of the radiator. Then the thermostat is over there. So here it is shown, the thermostat. Okay, so this is a thermostat. Then clamps and hoses. So everywhere there will be wherever the pipes are connected to, we require clamps. And overflow tank is there. So some overflow tank is there. Okay, so we have to fill it in the tank. Okay, so what happens? So the water is flowing, and as it is flowing, water from the engine will be coming over here, and through the thermostat it will be coming, and
as it is coming, water will be pumped to the radiator. Now radiator cools it and then it is supplied back. Okay, here the engine part has not been shown. Okay, so what we need to understand is only the components. So this figure is there to just to make you understand the components. So water pump function is to pump the water in the system, circulate the water in the system. Cooling fan to blow the air on the radiator so that heat can be transferred from the cooling water which is coming to the radiator to the air. Then we have the radiator. Radiator is a heat exchanger. Okay, it is a device which transfers the heat, helps in transferring the heat from cooling water to air. Pressure cap. So here this is a pressure cap. So the pressure caps holds the water under pressure because the pump is there. So if the cap is not proper, the water from coming from the pump will go out from this. Then the thermostat is there. So we'll discuss what this thermostat is. So basically, thermostat is there to ensure that as per our requirement. So basically, the function of the thermostat ऐकला असेल बरेच जणांनी thermostat शब्द बरेच जण ऐकला असेल. तर थर्मोस्टॅट म्हणजे काय की सुरुवातीला समजा इंजिन चालू करायचं असताना आपल्याला जर पाणी रेडिएटर कडे गेलं कूलिंग वॉटर, तर इकडून येणार अजून कूल होऊन येणार. आपल्याला सुरुवातीला काय करायचं, त्याला इंजिनला वॉर्मअप करायचं आहे, गरम करायचं. मग त्यावेळेला आपल्याला कूलिंग होता कामा नये, बरोबर. ती जर पाणी इकडे गेलं तर अजून ती जास्त कूल होऊन माघारी येईल, म्हणजे आपल्याला इंजिन वॉर्मअपला जास्त वेळ लागेल. मग आपल्याला इंजिन वॉर्मअपचा वेळ कमी करायचा असेल, कारण इंजिन वॉर्मअपच्या वेळेला वी रिक्वायर टू सप्लाय रिच मिक्सचर. ओके, मग in that particular case what we try to do is we will try to reduce the warm up period. म्हणजे थोडक्या वेळात इंजिन वॉर्मअप झालं पाहिजे. आता इंजिन थोडक्या वेळात वॉर्मअप व्हायचं असेल तर कूलिंग वॉटर इकडे रेडिएटरकडे फ्लो होता कामा नये. मग आपण काय केलं, इथे एक थर्मोस्टॅट बसवलं. मग थर्मोस्टॅट बसून आपण नक्की काय करतो, थर्मोस्टॅट बसून आपण वॉटर आहे ती इंजिनकडे जाऊ देत नाही. मग काय करतो आपण, ते इंजिन मध्येच परत ते बायपास करून, म्हणजे आता इथं बघा, इथं इंजिन कडून इकडे येते आणि यामधून परत माघारी इकडं परत इंजिनकडे जाते. ओके, सो आय विल शो दिस लेटर. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टॅट. थर्मोस्टॅटचं फंक्शन असं आहे की इट विल नॉट अलाउ द वॉटर टू गो टू द radiator. Instead it will bypass and give it to inlet back. आणि मग ती इंजिन मधून परत बायपास करून परत इनलेटला, परत आउटलेटला, परत इनलेटला, आउटलेटला असं फिरत राहील. कधीपर्यंत, जोपर्यंत हा थर्मोस्टॅटिक वॉल्व आहे तो खोलत नाही तोपर्यंत. ओके, सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टॅट. क्लॅम्पिंग करायचं, लीक आपल्याला नको आहे, लिकेज, ओव्हरफ्लो टँक, आपल्याला वॉटर टाकायला टँक पाहिजे. सो दॅट वॉज अबाउट कूलिंग सिस्टम. तर कूलिंग सिस्टम बेसिकली काय आहे, जसं आपण आता डिस्कस केलं, आपल्याला अशी एक सिस्टम पाहिजे की जी QO म्हणजे Q2 अमाऊंट ऑफ हीट सिंकला ट्रान्सफर करायची. आता सिंक म्हणजे आपला ऍटमॉस्फिअर. मग ऍटमॉस्फिअरला थोडी अमाऊंट ऑफ हीट दिल्याशिवाय वर्क तयार करता येत नाही, असं आपल्याला थर्मोडायनॅमिक प्रिन्सिपल सांगतोय. मग जर तसं होत असेल तर इन दॅट पर्टिक्युलर केस आपल्याला हे आपल्याला काहीतरी प्रोव्हिजन केली पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला थोडं हीट आपल्याला ट्रान्सफर करायचे आहे, कशाला, एअरला, ऍटमॉस्फिअरला. तर मग काय केलं आपल्याला, सो वी हॅव सिलेंडर, आणि सिलेंडर मधून आपण काय केलं, सिलेंडरच्या आतमधले जी गॅसेस आहेत त्याच्याकडून थोडीशी हीट आपण सिलेंडर वॉलला दिली. सिलेंडर वॉलच्या भोवती आपल्याला वॉटर जॅकेट्स आहेत. मग त्या वॉटर जॅकेटने काय केलं, सिलेंडर मधून हीट काढून घेतली आणि that heat is then transferred to water. बरोबर. तर ही वॉटर आता काय झालं, आतलं वॉटर आहे ती कूलिंग वॉटर आपण त्याला म्हणतो, ते वॉटर गरम झालं. बरोबर. सो द हॉट वॉटर इज कमिंग आउट ऑफ द आउटलेट ऑफ द कूलिंग जॅकेट्स. बरोबर. मग ती वॉटर आहे ती आपण काय केलं, रेडिएटरकडे नेलं. आता रेडिएटर मध्ये काय होतंय, इट इज अ हीट एक्सचेंजर. मग ती काय करते, इट एक्सचेंजेस हीट फ्रॉम वॉटर टू कूलिंग वॉटर टू एअर. म्हणजे हीट एअर मधनं, वॉटर मधनं काढून ती एअरला देते. मग
मग त्यासाठी काय व्यवस्था केली तर हीट एक्सचेंजरची व्यवस्था केली. तर हीट एक्सचेंजर मध्ये काय आहे ते आपण बघू. ओके, सो दॅट इज हाऊ द कूलिंग सिस्टम इज वर्क. आणि मग थंड झालेलं पाणी परत रिसर्क्युलेट करतो, बरोबर. तर बेसिकली हे फंक्शन आहे. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला गरम इंजिन झाल्यानंतर ती कूल करायसाठी आहे, ते तर आहेच, ते तर आहेच, तर काही वादच नाहीये. परंतु बेसिकली आपलं जी कूलिंग सिस्टम लागते ती त्याच्यासाठी लागते, बरोबर. कारण आपल्याला एक सम अमाउंट ऑफ हीट हॅज टू बी ट्रान्सफर्ड टू सिंक. दॅट इज आवर रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम. In order to cool an engine, a cooling medium is required. आपल्याला कूलिंग मीडियम लागते. On the basis of the medium used, in general the cooling systems are liquid cooling system and air cooling system. तर हा दोन प्रकारच्या महत्त्वाच्या कूलिंग सिस्टम आहेत. ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ type of cooling system used, coolant used or cooling medium used. तर कूलिंग मीडियम कुठल्या कुठल्या आहेत? लिक्विड कूलंट और गॅशियस कूलंट. ओके, गॅशियस मध्ये आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये एअर अवेलेबल आहे, तर आपण एअर वापरतो जनरली. नॉट नेसेसरी एअरच वापरली पाहिजे असं काही नियम कुठंच नाहीये. दुसरी कुठले पण आपल्याला गॅस वापरू शकतो, परंतु जनरली आपण एअर कूलिंग म्हणतो कारण आपण एअर वापरतो, बरोबर. तर एअर कूलिंग सिस्टमला नाव आहे डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम. आणि दुसरं आहे लिक्विड कूलिंग सिस्टम, ज्याच्यामध्ये आपण लिक्विड वापरतो, बरोबर. आणि लिक्विड आपल्याला युनिव्हर्सली अवेलेबल वॉटर आहे ती जनरली वापरतो, म्हणून आपण त्याला वॉटर कूलिंग सिस्टम पण म्हणतो, परंतु इट इज कमिंग अंडर लिक्विड कूलिंग सिस्टम. मग वॉटरच वापरलं पाहिजे का? नॉट नेसेसरी. कुठलंही लिक्विड which can take heat from out from the engine and which can be cooled and then circulated to back to engine cooling jackets, that can be used. म्हणजे कुठलंही लिक्विड आपण यूज करतो, पण आपल्याला वॉटर आपण जनरली यूज करतो आपण, म्हणून वॉटर कूलिंग सिस्टम. मग आपण कधी कधी एअर कूलिंग आणि वॉटर कूलिंग असे दोन टाईप सांगतो. तर वॉटर कूलिंग ज्यावेळेला म्हणतो इट इज लिक्विड कूलिंग, आणि एअर कूलिंग म्हणतो त्यावेळेला एअर यूज करून केलं म्हणून, किंवा इट इज अ गॅशियस कूलिंग. मग आपण गॅशियस कूलिंग हा शब्द जनरली वापरत नाही, परंतु वॉटर कूलिंग जनरली वापरतो. यालाच नाव आहे इनडायरेक्ट कूलिंग आणि डायरेक्ट कूलिंग. तर याच्यामध्ये इनडायरेक्ट का म्हणालंय? लिक्विड कूलिंग मध्ये इनडायरेक्ट एवढ्यासाठी म्हणालंय की शेवटी उष्णता आपल्याला हीट कोणाला द्यायची आहे? एअरला द्यायची. परंतु आपण काय केलं? पहिल्यांदा ती पाण्याला दिली आणि पाण्यामधून परत एअरला दिली. पहिल्यांदा एका लिक्विडला दिली आणि लिक्विड मधून परत एअरला दिली, म्हणून त्याला आपण इनडायरेक्ट म्हणतो. आणि इथं काय केलं? इथं डायरेक्टली आपण हीट आहे ती एअरलाच देणार, म्हणून त्याला आपण डायरेक्ट. तर म्हणून नाव काय आलं? इथं इनडायरेक्ट कूलिंग आणि इथं डायरेक्ट कूलिंग. तर कूलिंगचे दोन प्रकार आहेत, एक डायरेक्ट कूलिंग, एक इनडायरेक्ट कूलिंग, बरोबर. डायरेक्ट कूलिंग मध्ये एअरला डायरेक्टली हीट ट्रान्सफर केली जाते. इनडायरेक्ट कूलिंग मध्ये पहिल्यांदा पाण्याला ट्रान्सफर केली जाते, म्हणजे जॅकेट मधून पाणी फिरतंय आणि त्या पाण्याला आपण हीट देणार आणि हीट पाण्यामधून पुढं एअरला जाणार. दॅट इज हाऊ इट बिकम्स इनडायरेक्ट. सो दॅट इज युअर कूलिंग सिस्टम. सो वी हॅव द कूलिंग ऑफ एअर कूलिंग अँड लिक्विड कूलिंग, और डायरेक्ट कूलिंग अँड इनडायरेक्ट कूलिंग. आता एअर कूलिंग काय आहे बघा. तर इन दिस मेथड ही एअर कूलिंग आहे बरं का, इथं एअर शब्द राहिला. इन एअर कूलिंग सिस्टम in air cooling system heat is carried away by the air flowing over around the cylinder. या सिलेंडरच्या भोवतानी जी एअर फ्लो होते, दॅट इज गोइंग टू कॅरी अवे द हीट. आणि त्यासाठी आपल्याला काय दिलेलं आहे? सिलेंडर वरती फिन्स दिलेले आहेत, एक्सटेन्शन दिलेलं आहे, आणि त्या एक्सटेन्शनला आपण नाव दिलेले आहेत फिन्स. Fins are added on the cylinder which provides additional mass of material for conduction as well as additional area of convection and radiation modes of heat transfer. तर आपण इथं काय केलं? इथं म्हणजे ही तुम्ही कुठल्याही बाईकचे किंवा स्कूटरचे इंजिन बघितलं तर ते असे दिसतील बघा तुम्हाला. तर ते इंजिनच्या वरती असे तुम्हाला एक्सटेन्शन दिसतील, तर ती ही एक्सटेन्शन आहे. तर ही काय आहे? ही फिन्स आहे. ही कशा आपण हे असं फ्लॅट केलं तर चाललं नसतं का? फ्लॅट केलं असतं तर काय झालं असतं? फ्लॅट केलं असतं तर सरफेस एरिया कमी झाले. मग आपल्याला काय करायचं आहे? कूलिंग वाढवायचं आहे. कूलिंग वाढवायसाठी आपण काय केले? सरफेस एरिया वाढवली. आता एरिया किती झाली? एवढी एरिया वाढली. म्हणजे त्या प्रत्येक फिनच्या सरफेस वरती जेवढी एरिया आहे तेवढी सरफेस एरिया आपल्याला आता वाढली. सो दॅट इज हाऊ वी आर एबल टू इन्क्रीज द सरफेस एरिया फॉर कन्व्हेक्शन, कंडक्शन अँड रेडिएशन, बरोबर.
हे वाढवण्यासाठी आता इथं पर्टिक्युलरली कन्व्हेक्शन म्हणतो. कन्व्हेक्शन म्हणजे काय, आपण एका सरफेस कडून ज्या वेळेला एखादा फ्लुइडला देतोय, तर इथं फ्लुइड आहे एअर, तर इथं काय होतंय, ही जी हॉट सरफेस आहे, हॉट सरफेस मधून इथं जी एअर याला येऊन कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे त्या एअरला ट्रान्सफर होईल, मग त्याला आपण काय म्हणणार, कन्व्हेक्शन म्हणणार. कंडक्शन असेल तर आता इथं कंडक्शन होतंय का, तर होतंय. इथून हीट इथं येते त्याला कंडक्शन म्हणा, बरोबर. रेडिएशन होतंय का, तर रेडिएशन पण होतंय. रेडिएशन व्हॉट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव्स. ओके. सो वी हॅव हिअर, ही एखादी गरम वस्तू आपल्याला म्हणतो बघा, झळ बसते, झळ, उष्णतेची झळ म्हणतो, सो दॅट इज रेडिएशन, बरोबर. एखादी गरम वस्तूच्या जवळ आपण गेलो की आपल्याला असं उष्णता जाणवते, सो दॅट इज रेडिएशन. तर ज्या वेळेला कुठलीही वस्तू गरम होईल त्यावेळेला देर इज रेडिएशन, देर इज कंडक्शन अँड कन्व्हेक्शन. इथं कंडक्शन कसं होतं, या सिलेंडर मधून जी इथल्या गॅसेस आहेत या गॅस मधून इकडे जी हीट येते दॅट इज कन्व्हेक्शन, बरोबर. इथून जी हीट इथपर्यंत येते दॅट इज कंडक्शन, आणि परत इथून जी हीट एअरला जाते दॅट इज कन्व्हेक्शन. सो इट इज कन्व्हेक्शन, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन आणि रेडिएशन ऑल्सो. ओके. सो ऑल द मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर आर देअर इन द कूलिंग ऑफ engine. Okay, तर this is your air cooling system. This is your air cooling system. So in the air cooling system, initially the heat is transferred to the fins, आणि fins कडून परत ती एअरला येणार, आणि या fins वरती एअर येऊन आदळण्याची व्यवस्था आपण केलेली असते, बरोबर. मग ती कशी करू, स्कूटर मध्ये आपण एक त्याचा पंखा बसवलेला असतो, आणि बाईक मध्ये आपण ते इंजिन पुढच्या बाजूला बसवलं असतं, जेणेकरून इंजिन पिन्स विल कम इन द कॉन्टॅक्ट विथ द एअर, बरोबर. सो दॅट इज हाऊ वी हॅव एअर कूलिंग सिस्टम. तर त्याला आपण एअर कूलिंग असं म्हणतो. ओके. सो एअर कूलिंग, आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड द एअर कूलिंग. तर जनरली छोटे इंजिन्स असतात ज्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात हीट आपल्याला ट्रान्सफर करायची नाहीये, पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट, आपल्याला सफिशियंट एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट अवेलेबल आहे हीट ट्रान्सफर करण्यासाठी, अशा केसमध्ये आपण एअर कूलिंग वापरतो. परंतु ज्या वेळेला हीटची क्वांटिटी वाढते आणि आपल्याला सरफेस एरिया कमी पडते एअरला ट्रान्सफर करण्यासाठी, डायरेक्ट हीट ट्रान्सफर करण्यासाठी, त्यावेळी आपण लिक्विड कुलिंगला जातो. तर लिक्विड कुलिंग मध्ये आपण काय करतो, लिक्विड कुलिंग मध्ये, सो नेक्स्ट टाइप इज लिक्विड कुलिंग. तर त्यामध्ये काय असतं की याच्या आतमध्ये जॅकेट्स असतात, कुलिंग जॅकेट्स असतात. तर कुलिंग जॅकेट्स आपल्याला ऑलरेडी आपण सुरुवातीला बघितलेलं होतं. जस्ट आय विल वन्स अगेन आय विल शो यू. तर इथं जी दिसतंय ही पॅसेज आहे, ही कुलिंग जॅकेट आहे. तर या जॅकेटमध्ये इथं या पॅसेजमधून काय होणार आहे, कुलिंग वॉटर फ्लो होणार आहे. तर अजून तुम्हाला थोडक्यात व्यवस्थित दिसायचं असेल तर इथं बघा, इथं हा सिलेंडर आहे, आणि इथं या सिलेंडरच्या बाजूने तुम्हाला ही जी गॅप दिसते, दिस आर ऑल वॉटर जॅकेट्स, बरोबर. ही वॉटर जॅकेट आहे, त्यामधून वॉटर येणार आहे, हे वॉटर फ्लो होणार. सो वॉटर इज गोइंग टू फ्लो अराउंड द सिलेंडर. आणि ही काय आहे, ही जी दिसते ही सिलेंडर लायनर आहे. म्हणजे आपण बघा, एक वेट लायनर आहे का ड्राय लायनर आपण डिस्कस केलं, ड्राय लायनर आणि वेट लायनर. तर तिथं तुमचा हा ड्राय आणि वेट लायनर आपल्याला इट विल हेल्प इन. तर ही जी लायनर आहे हा आपण सिलेंडरच्या आतमध्ये टाकलेला असतो, आणि इथं पाण्याचं कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं. सो इथं पाणी असतं, ह्याच्या भोवतणी पाणी असतं. मग काय होतं, त्या आतमध्ये कंबशन होतंय, त्याच्यातून हीट या लायनरला येते, आणि लायनर मधून हीट पाण्याला येते. ओके. सो दॅट इज हाऊ द वॉटर इज फ्लोईंग, हीट इज फ्लोईंग इन अ वॉटर जॅकेट्स. आणि असं ज्या वेळेला वॉटर आतून फ्लो होत असताना व्हॉट इज हॅपनिंग, इट पिक्स अप द हीट. ती आतमध्ये हीट घेत राहणार, आणि जशी ती हीट घेईल तसं ती गरम होणार, आणि ती गरम झालेलं पाणी आहे, इट हॅज अ टेंडन्सी टू राईज अप, म्हणून आपण त्याला वरनं बाहेर येऊ देतोय. अँड देन वी अलाउ टू
go that particular water into radiator. Okay, in this method, the cylinder wall and head are provided with water jackets through which the cooling liquid is circulated. इथे water jacket असते आणि त्याच्यामधून cooling water circulate होते. The heat is transferred from the cylinder walls to the liquid by convection and conduction. बरोबर, आता आपण डिस्कस केलं. सुरुवातीला गॅसेस मधून म्हणजे बर्निंग गॅसेस मधून हीट आहे ते कन्व्हेक्शन न वॉलला येणार. वॉल मधून एका वॉलच्या सरफेस मधून आतमध्ये बाहेरच्या बाजूला कंडक्शन न जाणार. बरोबर, आणि परत त्या वॉल मधून परत त्या पाण्याला परत कन्व्हेक्शन जाणार. तर कन्व्हेक्शन कन्व्हेक्शन अशा स्वरूपात ती हीट ट्रान्सफर होत जाते. बरोबर. सो हिअर वी हॅव रिटन heat is transferred from the cylinder walls to the liquid by convection and conduction. The liquid gets heated during its passage through the cooling jacket and is itself cooled by means of air cooled radiator. मग ती जी पाणी आहे ती रेडिएटर मध्ये आहे आणि त्या पाण्याला परत कोण कूल करणार आहे तर एअर. तर आपण इथं काय करणार आहे, एअर पास करणार आहे. मग एअर याच्यामध्ये पास झाल्यामुळे काय झालं, इथल्या पाईप मधून पाणी फ्लो होत असताना त्या हीट जी आहे त्या पाईपच्या मटेरियलला जाईल. पाण्यामधून हीट आहे ती पाईपच्या मटेरियलला जाईल आणि त्या पाईपच्या भोवतानी एअर जाते. तर ती आणि तिथं फिन्स असतात. तर त्या फिन्स वरून ज्या वेळेला एअर पास होते त्यावेळेला एअर काय करतं की इट विल टेक अवे द हीट. मग अशा प्रकारे ही कंटिन्युअसली एअर फ्लो झाल्यामुळं पाणी जसं जसं खाली येत जाईल तसं तसं ती कूल होत जाईल आणि खाली येईपर्यंत ती कूल झालेलं असेल. ओके, सो दॅट इज द डिझाईन पार्ट ऑफ रेडिएटर. दॅट इज द डिझाईन पार्ट ऑफ रेडिएटर. मग आपल्याला किती प्रमाणात वॉटर कूल करायचं आहे, किती प्रमाणात वॉटर फ्लो होणार आहे, मग ती किती नंबर ऑफ पाईप्स आपल्याला लागणार आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही हीट एक्सचेंजर डिझाईन मध्ये शिका. ओके, नंबर ऑफ पासेस, व्हॉल्यूम ऑफ कूलिंग वॉटर, फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वॉटर, अमाऊंट ऑफ हीट सपोज टू बी रिमूव्ड, या सगळ्या पॅरामीटर्स आपण कन्सिडर करून आपल्याला फाइंड आउट करायचे की किती पास पाहिजे, किती पाईप पाहिजे आणि तेवढ्या प्रमाणात पाईप आपण ज्या वेळेला देतो आणि त्यात पाणी ज्या वेळेला पास करतो त्यावेळेला खाली येईपर्यंत पाणी आपल्याला थंड झालेलं असतं. ओके, आणि ज्या वेळेला पाणी थंड होतं इन दॅट पर्टिक्युलर केस वी गेट cold water and that particular cold water is recirculated into the engine cylinder. ओके, मग ती थंड झालेलं पाणी आहे ती परत आपण इंजिन सिलेंडरला बरोबर परत जॅकेट्सला जाणार, वॉटर जॅकेट्सला. परत ती वॉटर जॅकेट्स काय करणार, त्याच्या आतून फिरणार, परत गरम होते आणि परत माघारी फिरते. So the liquid get heated up during its passage through the cooling jackets and its water is cooled by means of in the radiator. बरोबर, रेडिएटर मध्ये ती कूलिंग होते. तर तेच परत इथं दाखवलंय. बरोबर, इथं पाणी आपण दिलं याला, ती आतमधून फिरत असताना गरम होतंय आणि गरम झालेलं पाणी परत रेडिएटर मध्ये आलं. रेडिएटर मध्ये या मॅनिफोल्ड मध्ये गरम पाणी आलं की जसं जसं खाली फ्लो होतोय आणि इकडून एअर फ्लो होते. तर water is being heat is being transferred from the water to air. म्हणून आपण ह्याला काय म्हणतोय, हीट एक्सचेंजर म्हणतोय. सो रेडिएटर इज अ हीट एक्सचेंजर. बरोबर, आणि इथं खालच्या मॅनिफोल्ड मध्ये काय मिळणार आपल्याला, थंड पाणी. तर दॅट कोल्ड वॉटर विल बी रिसर्क्युलेटेड इनटू द इंजिन. सो दॅट इज व्हॉट इज शोन हिअर. तर हे होतं लिक्विड कूलिंग सिस्टम. हे होतं लिक्विड कूलिंग सिस्टम. तर आपल्याला आता एअर कूलिंग काय आणि लिक्विड कूलिंग काय या दोन गोष्टी समजल्या. म्हणजेच डायरेक्ट कूलिंग काय आणि इनडायरेक्ट कूलिंग काय हे समजलं. ओके, सो वन्स यू अंडरस्टँड लिक्विड कूलिंग अँड एअर कूलिंग, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सो एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू एअर कूलिंग अँड लिक्विड कूलिंग. कोणाला काही डाऊट आहे का? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू कूलिंग, एअर कूलिंग अँड लिक्विड कूलिंग? कोणाला आहे का डाऊट? काय नक्की होते, कशा प्रकारे ही ट्रान्सफर होते, कुठल्या मोडनं ट्रान्सफर होते, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन वगैरे या सगळ्या गोष्टी मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? हाऊ द हीट इज बिंग ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वेअर इट इज बिंग प्रोड्यूस टू द ॲटमॉस्फिअर. तर आपल्याला मेन काय आहे की ॲटमॉस्फिअरला थोडी प्रमाणात आपल्याला हीट द्यायची आहे आणि ते देण्यासाठी आपण एक प्रोव्हिजन केलेलं आहे अँड दॅट इज युअर कूलिंग सिस्टम. तर आता नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ वॉटर कूलिंग सिस्टम. First one is thermosiphon cooling system, and second one is most important is pump circulation cooling system. बरोबर, pump circulation cooling system. तर पहिले काय आहे, थर्मोसायफन कूलिंग सिस्टम. थर्मोसायफन कूलिंग सिस्टम मध्ये काय आहे तर we will read first over here and then we will move.
In this system, the circulation of the water is due to difference in temperature. Temperature difference मुळे circulation होते. That is difference in density of water. Temperature difference झाल्यामुळे density difference झाले and density difference झाल्यामुळे circulation होते. So in this system, pump is not required, but water is circulated because of density difference only. तर काय केलं जाते बघा, तिथं पाणी आपण काय दिलं, पाणी थंड असतं, थंड पाण्याची डेन्सिटी जास्त असते, गरम पाण्याची डेन्सिटी कमी होती. मग एखाद्या गोष्टीला समजा आपल्याला माहिती आहे एअर गरम झाली की एअर वरती जाते ऍटमॉस्फिअर मध्ये. का वरती जाते? कारण त्याची डेन्सिटी कमी झाली, बरोबर. तर एअर वरती का गेली? डेन्सिटी कमी झाल्याने. तसंच गरम पाणी ज्या वेळेला करतो, पाणी समजा आपण भांड्यात एखादं गरम केलं तर तुम्हाला दिसतं की ती पाणी असं वरती खालनं वरती यायला लागले. तर म्हणजे खाली खाली ते आपण हीट दिलेल्या भांड्याला त्याच्यामधून पाण्याला आल्यामुळे खालचं पाणी गरम झालं की ती खालचं पाणी वरती येतंय आणि वरचं थंड पाणी ती परत खालती जाते. आणि ह्याचा अनुभव तुम्ही बरेच वेळा घेतला असेल. समजा तुम्ही गरम पाण्यात आंघोळ करताय आणि वरती समजा तुम्ही थंड पाणी अगोदर बादलीमध्ये आहे आणि वरती जर तुम्ही जरा गरम पाणी वतलं तर बरेच वेळेला असं होतं की वरच्या गरम पाणी वरती राहतं आणि खालचं थंड पाणी खालीच राहतं. आणि सुरुवातीला मग तुम्हाला ती पाणी गरम वाटतं आणि नंतर लक्षात येतं का अरे आपण व्यवस्थित मिक्स केलं नाही, खालचं थंड पाणी तसंच राहिलं. का? the cold water is having more density and it will remain on the lower side कारण डेन्सिटी जास्त आहे, बरोबर. आणि गरम पाणी आहे ती इट हॅज अ टेंडन्सी टू मूव्ह इन द अपवर्ड डायरेक्शन. पण आपण जर वरती दिलं, ती सुरुवातीला देतोय तरच ती वरती दिलं तर ती वरतीच राहणार, ती खालती मूव्ह होणार नाही. पण समजा आपण गरम पाणी खालती दिलं आणि परत वरनं जर थंड पाणी वतलं तर द लोअर वॉटर ॲट द बॉटम विच इज हॉट विल टेंड टू कम मूव्ह अपवर्ड, बरोबर. तर इथं तसंच होतंय. इथं जी काही थंड पाणी आपण देतोय सो दॅट इज हॅव्हिंग मोर डेन्सिटी आणि जशी जशी हीट ती पिकअप करेल it becomes hot. Okay, so the hot water, the density decreases as the heating temperature of the water increases, the density decreases. मग ही इथून जी येणारं पाणी आहे, hot water आहे, that will be lesser denser than what is going in, बरोबर. मग काय होतंय, ही आतमध्ये फिरत असताना जसं जसं त्याची डेन्सिटी कमी होते तसं तसं त्याच्या वरती मूव्ह होण्याची टेंडन्सी वाढते आणि ती गरम होऊन 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 इथं बाहेर येते. आणि ज्या वेळेला इथे येतं इथं त्याच्या उलट होतं. इथं काय होतंय, इथं आपण ह्याला थंड करतो. आता थंड करत असताना काय होतंय, डेन्सिटी वाढते. थंड करत असताना डेन्सिटी वाढते. मग डेन्सिटी जशी वाढेल तसं ते खाली 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 सरकतंय, खाली 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 सरकतंय. आणि इथं काय असतंय, मोस्ट डेन्स, जास्त डेन्स असलेली एअर, इथं कमी डेन्सिटी असलेली एअर. मग इथली कमी डेन्सिटी असलेली एअर आपण इंजिनला दिली. इथं इंजिन मध्ये काय होतंय, डेन्सिटी कमी होते वरती येते, इथं डेन्सिटी वाढते खाली जाते. तर इथं आणि इथं जी काय प्रोसेस होते हिटिंग आणि कुलिंग त्याच्यामुळे डेन्सिटी डिफरन्स तयार होते आणि डेन्सिटी डिफरन्स झाल्यामुळं पाण्याचा फ्लो ऑटोमॅटिकली सेट होतोय असा, बरोबर. इन द इंजिन द वॉटर इज मूव्हिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द इंजिन वी आर टेकिंग इट and giving it to the upper part of radiator. In the radiator the water is cooled, it is moving down. From the lower part of the radiator we are taking it and giving it to the lower part of the engine. Okay, तर अशा प्रकारे a natural flow is set in the engine and radiator. That is cooling system, and such a system is what you call as thermosiphon cooling system. तर आपण सायफन हा शब्द तिथं वापरतो डेन्सिटी डिफरन्स आल्यामुळे. कशामुळे डेन्सिटी डिफरन्स आला? टेम्परेचरमुळे. म्हणून आपण त्याला थर्मोसायफन सिस्टम असं म्हणतो. तर थर्मोसायफन सिस्टम मध्ये काय आहे, आपण पंप वापरत नाहीये. सो वी आर नॉट युझिंग एनी पंप ओव्हर हिअर. इन दिस सिस्टम सर्क्युलेशन ऑफ द वॉटर इज ड्यू टू डिफरन्स इन टेम्परेचर, दॅट इज डिफरन्स इन डेन्सिटी ऑफ द वॉटर. सो इन दिस टाइप पंप इज नॉट रिक्वायर्ड, but the water is circulated because of density difference only. अशा प्रकारे जर तुम्ही वॉटर फ्लो करत असाल तर हे सिंपल इंजिन साठी वापरलं जातं. आणि जे जनरली सिंगल सिलेंडर इंजिन, मॅक्झिमम 2 सिलेंडर इंजिन, ट्विन सिलेंडर इंजिन, बरोबर, त्याच्या पुढे नाही. तर जसं जसं
तुमचं कूलिंग सिस्टम जास्त कॉम्प्लिकेटेड होईल तसं तसं काय होईल फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स वाढेल आणि त्यामुळे वॉटर कॅनॉट फ्लो ऑन इट्स ओन ड्यू टू डेन्सिटी डिफरन्स. म्हणजे डेन्सिटी डिफरन्स मुळे जे काय थ्रस्ट प्रोव्हाइड झालेला आहे, फोर्स प्रोव्हाइड झालेला आहे, दॅट विल नॉट बी सफिशियंट टू मेक द वॉटर फ्लो इफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स इज मोर. आणि फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स कधी जास्त असणार आहे, ज्या वेळेला इंजिनचे कूलिंग जॅकेट सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड असेल. तर मग आपल्याला काय करावं लागतं, कूलिंग जॅकेट सिस्टम सिम्पल ठेवावं लागते, सिम्पल ठेवावं लागते जर आपल्याला थर्मोसायफन कूलिंग सिस्टम वापरायचं असेल. आणि ती जर कॉम्प्लिकेटेड झाली तर मग आपल्याला स्वतःहून हा फ्लो सेट होत नाहीये, मग आपल्याला पंप वापरावा लागतो. ओके, सो इन पम्प्ड सर्क्युलेशन सिस्टम circulation of water is obtained by a pump. Okay, this pump is driven by engine shaft through belt. मग आपण हा पंप आहे, so that is being driven by engine. तर इथं तुम्हाला थर्मोसायफन सिस्टम दाखवले, ही रेडिएटर आहे, हा इंजिन आहे. तर इंजिन मधून हॉट वॉटर इकडे आलं, कूल होऊन इकडे गेलं, परत कोल्ड वॉटर आपण इंजिनच्या खालच्या बाजूला दिलं आणि इंजिनच्या वरच्या बाजूने परत हॉट वॉटर येते. सो वॉटर इज मुव्हिंग अप इन द इंजिन, डाऊन इन द रेडिएटर, अँड दॅट इज वाय फ्लो इज सेट. असं ऑटोमॅटिकली फ्लो होतोय आणि म्हणून त्याला आपण, आणि हा ऑटोमॅटिक फ्लो कशामुळे होतोय, थर्मो रिझन, टेम्परेचर डिफरन्स. टेम्परेचर डिफरन्स झाल्यामुळं इथं डेन्सिटी डिफरन्स झाला आणि म्हणून आपण ह्याला थर्मोसायफन कूलिंग सिस्टम असं नाव दिलं. ओके, सो दिस इज युअर थर्मो सिस्टम. पंप्ड कूलिंग सिस्टम आता आपण जी म्हणालो, मग इथं काय झालं, इथं इंजिन थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड झाल्यामुळं जी काय थ्रस्ट प्रोड्यूस होणार आहे, वॉटरचा फ्लो सेट होणार आहे, दॅट इज नॉट सफिशियंट इनफ टू मेक द वॉटर फ्लो, कारण फ्रिक्शन जास्त आहे. ओके, कॉम्प्लिकेटेड कूलिंग जॅकेट सिस्टम जर आपण बनवली तर त्यातमध्ये फ्रिक्शन जास्त होतं आणि त्याच्यामुळं जी काय फोर्स तयार झालेला आहे वॉटर मूव्ह होण्यासाठी डेन्सिटी डिफरन्समुळं, दॅट इज नॉट सफिशियंट फॉर मेकिंग इट टू फ्लो. मग त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, तर एक पंप बसवावा लागतो. नाव द पंप इज सकिंग द वॉटर, कोल्ड वॉटर फ्रॉम हियर, इट इज सर्क्युलेट मूव्हिंग द वॉटर टू द इंजिन, पंपिंग द वॉटर टू द इंजिन, and in the engine the water will come out from here. So the water is being pressurized, it is being supplied over here, and it is hot water is coming out, it is cooled, and then cold water is again recirculated with the help of a pump. तर याच्यामध्ये थर्मोसायफन मध्ये आणि पंप्ड सिस्टम मध्ये काय फरक आहे, तर थर्मोसायफन मध्ये इथं पंप नव्हता आणि पंप्ड सिस्टम मध्ये इथे एक पंप वापरला. सो दॅट इज द ओनली डिफरन्स. बरोबर, तर सो दॅट इज हाऊ वी हॅव हियर a thermosiphon cooling system and a pumped cooling system. बरोबर, तर ही दोन महत्वाचे लिक्विड कूलिंगचे प्रकार झाले. सो दॅट वॉज वन कूलिंग, टू मेजर लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स. आता लिक्विड कूलिंग सिस्टमचे प्रकार आपण बघतोय. ओके, सो पहिला होता थर्मोसायफन कूलिंग सिस्टम आणि सेकंड होता पंप्ड कूलिंग सिस्टम आणि तिसरा आहे तो इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम आहे. इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम. तर इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम मध्ये काय होतं, हे जनरली फार मोठ्या मोठ्या इंजिन मध्ये वापरतात, फार मोठ्या मोठ्या इंजिन मध्ये वापरतात. आता फार मोठं इंजिन आहे म्हटल्यानंतर कूलिंग वॉटरची क्वांटिटी सुद्धा खूप जास्त असणार आहे. आता खूप मोठ्या प्रमाणात वॉटर जर परत थंड करायचं आहे तर रेडिएटर खूप मोठा पाहिजे, परत पंप खूप मोठा पाहिजे. बरोबर, आणि मग रेडिएटर मध्ये ती कूल होतंय का नाही, मग ते रेडिएटर वरती हीट ब्लो करण्यासाठी मोठा ब्लोअर लागेल. तर आपल्याला सिस्टम बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. मग आपण त्याच्याऐवजी एक दुसरी सिस्टम वापरतो, दॅट इज व्हॉट यू कॉल ॲज इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम. तर आपण इथं काय करतोय बघा, इथं आपण काय केलं, ही तुमचं रेडिएटर आहे. तर रेडिएटर मध्ये आपण आणि ही तुमचं इंजिन सिलेंडर आहे. तर इंजिन सिलेंडर मधून आपण पाणी घेतलं, बरोबर, हॉट वॉटर घेतलं आणि ती काय कशाला सप्लाय केलं, इथं आतमध्ये वॉटर जेट्स आहेत, तर वॉटर जेट्सला आपण सप्लाय केलं. मग जेट मधून पाणी फवाऱ्याच्या स्वरूपात आपण स्प्रे करतोय कूलिंग पॉन्ड मध्ये. ओके, तर ही ज्या वेळेला ह्या स्प्रे मधून आपण पाणी स्प्रे करू त्यावेळेला ते फवाराच्या स्वरूपात ऍटमॉस्फिअर मध्ये जाईल आणि वॉटर मॉलिक्युल्स कम्स इनटू कॉन्टॅक्ट विथ द एअर अँड वॉटर मॉलिक्युल लूज देअर हीट टू द एअर. सो द एअर गेट्स हीटेड अप आणि एअर आपण इथून बाहेर काढून घेतो, सक करून घेतो किंवा इकडून ब्लो करतो खालच्या बाजूला. मग कंटिन्युअसली एअर विल टेक द हीट आणि इथं स्प्रे केलेलं वॉटर थंड होऊन खाली पडेल आणि ती थंड वॉटर आपण परत इंजिनला सप्लाय करतो.
Okay, so the water is getting evaporated when it's come, that is evaporation of the water is taking place. म्हणजे काय होतं की some of the molecules of water is taking heat from the surrounding molecules, and that particular molecules which is able to reach the temperature at which it can evaporate, okay, it gets evaporate and goes along with the air. म्हणजे एअर बरोबर तुम्ही थर्मल पॉवर प्लांट्स मध्ये बघितलं असेल बघा, थोडस असं ढगासारखं तयार होतं, ढग आल्यासारखं, थोडस धुकं आल्यासारखं तयार होतं. म्हणजे कूलिंग टॉवरच्या तिथं तुम्हाला असं धुक्यासारखं दिसेल. व्हॉट इज इट? द वॉटर मॉलिक्युल्स आर कमिंग विथ द एअर. एअर बरोबर वॉटर मॉलिक्युल्स बाहेर येत राहतात. कुठल्या वॉटर मॉलिक्युल्स? ज्या वॉटर मॉलिक्युलकडे सफिशियंट अमाऊंट ऑफ हीट आली आहे, आणि ती कुठून आली? आजूबाजूच्या मॉलिक्युल्स, पाण्याच्या मॉलिक्युल्स कडून, वॉटर मॉलिक्युल्स कडून. म्हणजे आजूबाजूचे पाण्याच्या मॉलिक्युल्स कडून मी हीट घेतली आणि मी कशामध्ये कन्वर्ट झालो? वेपर मध्ये कन्वर्ट झालो. म्हणजे आय एम बिकमिंग वेपर and in effect the surrounding molecules are cooled. बरोबर? आणि that cooled water molecules then fall down. The cooled water molecules then fall down, okay, and that cold water is then recirculated into the engine cylinder. तर इथं आपल्याला हीट एक्सचेंजर जी आपल्याला रेडिएटरच्या स्वरूपात वापरतो ते न वापरता आपण इथं स्प्रे कूलिंग करतो. बरोबर? जसं आपल्याला तुमच्या ग्रीन हाऊस मध्ये वगैरे थंड करतात बघा, तशा प्रकारे आपण करतोय. काय करतोय? पाणी जी गरम आहे ते घेतोय आणि कूलिंग टॉवर मध्ये किंवा कूलिंग पॉन्ड मध्ये नेणार आणि फवारा मारणार, आणि फवारा मारला की ती स्प्रेच्या स्वरूपात बाहेर येते, आणि स्प्रेच्या स्वरूपात आलेलं पाणी एटमॉस्फेरिक एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येते आणि ती थंड होते, आणि सम ऑफ द मॉलिक्युल्स आर लॉस्ट विथ द एअर, सो इट गोज अलॉंग विथ द एअर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, and the remaining molecules are cool and it is falling down. Okay, so that water which falls down is cooler and that is recirculated. So this is your evaporative cooling system. Okay, so I hope everybody understood what is evaporative cooling system. Okay, तर ही अशा प्रकारे evaporative cooling system. तर ही मेन 3 प्रकारचे कूलिंग सिस्टम आहेत. वन इज थर्मोसायफन कूलिंग, ज्याच्यामध्ये आपण पंप वापरत नाहीये, परंतु पाण्याचं मोशन सेट होते कशामुळे? टेम्परेचर डिफरन्स मुळे तयार झालेली डेन्सिटी डिफरन्स. बरोबर? म्हणून आपण त्याला थर्मोसायफन कूलिंग सिस्टम असं नाव दिलं. सेकंड केस मध्ये आपल्याला पाण्याची क्वांटिटी वाढले किंवा तुमचे वॉटर जॅकेटचे कॉम्प्लेक्सिटी जास्त आहे, त्यामुळे वॉटर इज अनेबल टू फ्लो ऑन इट्स ओन. मग त्या केसमध्ये आपल्याला पंप वापरावा लागतो, आणि देन वी कॉल इट ॲज अ पंप सर्क्युलेशन कूलिंग सिस्टम ऑर पंप्ड कूलिंग सिस्टम. ओके, आणि तिसरी होती जी खूप मोठ्या इंजिन मध्ये आपल्याला रेडिएटर वापरून कूल करणं अशक्य होतं, कारण वॉटरची क्वांटिटी खूप जास्त असते आणि मग आपल्या रेडिएटरच्या साईज पण खूप मोठे होऊन जाते. सो इन दॅट पर्टिक्युलर केस व्हॉट वी डू इज, instead of using radiators, we use that is cooling ponds or cooling towers, and by that way we are able to cool the water. In that, what we do, we take the hot water, we spray it in the form of droplets. When the droplets comes into contact with the air, it water droplets lose that heat to air, and water droplets are getting cooled, and the cold water is falling down, and the water is falling down is being recirculated to the engine. So that is your evaporative cooling system. बरोबर? तर या सगळ्या गोष्टींमध्ये आता तुम्हाला इथं पंप दिसते, तर इट इज शोन अ वॉटर पंप विच कॅन बी युज्ड. ओके, हिअर इट इज शोन द रेडिएटर. तर हा रेडिएटर असा असतो. तर या रेडिएटरच्या या वरच्या पोर्शनला आपण इनलेट मॅनिफोल्ड म्हणतोय, हा आउटलेट मॅनिफोल्ड बनतोय, आणि इथं पाईप्स आहेत, उभ्या पाईप्स आहेत. तर ही अशा उभ्या पाईप्स आहेत, आणि ह्या उभ्या पाईप्सच्या भोवतणी काय केलंय आपण, जसं इंजिन सिलेंडरला फिन्स दिले होते, फिन्स आपल्याला बघा सिलेंडरला फिन्स आपण कुठे दिल्या होत्या? इथं दिल्या होत्या. इथं जसे फिन्स दिलेत तशाच प्रकारे आपण ह्या पाईपांना सुद्धा इथं फिन्स दिले, इथं फिन्स दिले. ह्याच्या आतमध्ये अशा फिन्स असतात, आणि आपण ह्याच्या अक्रॉस एअर ट्रान्सफर करतो. मग काय होतं, पाणी या मॅनिफोल्ड मधून, गरम पाणी जी या मॅनिफोल्ड मध्ये येतं त्या या पाईप मध्ये घुसतंय. बरोबर? आता या पाईप मधून वॉटर फ्लो होत असताना, या पाईप मधून वॉटर फ्लो होत असताना, इथं बघा एरो दाखवले, वॉटर फ्लो होत असताना काय होतंय, हीट इज गेटिंग ट्रान्सफर टू द वॉल ऑफ द पाईप्स. तर या पाईप्सला हीट मिळाली, आणि या पाईपच्या वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये फिन्स आहेत, मग फिनला हीट मिळाली.
आणि त्या फिन वरून एअर फ्लो होते, मग हीट कुठे गेली, एअरला गेली. सो इन दिस वे heat is getting transferred from the water to the pipe material, from the pipe material to fin material, from the fin material to the air. Okay, and thereby water is getting cooled and it is collected in the this outlet manifold, and from the outlet manifold it is circulated to the engine. Okay, and in the engine, in the water jacket, so water is flowing, it is getting hot and it is circulated over here. मग त्या केसमध्ये आपण इथं एक पंप वापरतो, and this particular pump is running with the help of power from the crankshaft. Along with that, we have a fan over here. So the fan is also running with the help of radiator, energy getting from radiator. Okay, so this is your radiator cooling system. तर अशा प्रकारे इथं बघा पुल्ली दाखवले, इथं तुमचा फॅन दाखवला, कूलिंग फॅन. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे कूलिंग फॅन्स असतात, बरोबर. आणि हे काय आहेत, हे स्प्रेडर्स आहेत. की ज्या वेळेला एअर आहे ती चौबाजूला एकसारखे जाण्यासाठी इथं स्प्रेडर्स वापरले. इथं कूलिंग वॉटर जॅकेट्स दाखवलेत बघा, ज्याच्यामधून आपल्याला ही सिलेंडर आहे आणि इथून कूलिंग वॉटर, इथं तुम्हाला लायनर दिसतोय बघा, बरोबर. इथं लायनर तुम्हाला दिसतोय आणि या लायनरच्या भोवतानी तुमचं पाणी पास होणार आहे. म्हणजे ह्या पॅसेज मधून ज्या वेळेला वॉटर जॅकेट्स मधून ज्या वेळेला पाणी मूव्ह होईल, त्यावेळेला इट इज गोइंग टू पिक द हीट फ्रॉम द लायनर सराउंडिंग द सिलेंडर लायनर विथ वॉटर पॅसेज. सो दिस ऍब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सिलेंडर वॉल. म्हणजे आतमधल्या गॅस मधून या वॉलला येईल, या वॉल मधून या पाण्याला येईल आणि पाणी गरम होईल आणि पाणी बाहेर येईल. पंप मूव्स वॉटर टू द रेडिएटर वेअर द हीट इज एक्सचेंज. इथं तुमचं वॉटर जॅकेट्स परत दाखवलेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे वॉटर जॅकेट्स दाखवलेत सिलेंडरच्या भोवतानी, इथे तुम्हाला दिसतंय. सो वॉटर जॅकेट डिझाईन्स वेगवेगळे. आणि आपल्याला ही जी पाणी वापरतो, आपल्याला माहिती आहे पाणी ठराविक टेम्परेचरला गेल्यानंतर त्याचं बर्फमध्ये रूपांतर होतं, डेन्सिटी वाढते, बरोबर, रूपांतर बर्फमध्ये होतं. मग आपल्याला गाडी आहे किंवा इंजिन आहे ती बरेच वेळेला कोल्ड कंट्रीजमध्ये वापरावं लागतं. मग probability of the water getting converted into ice is there, बरोबर. मग आपल्याला काय करावं लागतं, we have to ensure that the water is not going to be getting converted into ice, बरोबर. तर मग आपल्याला त्यात अँटी फ्रीजिंग सोल्युशन्स आपल्याला त्यात टाकावं लागतं, जेणेकरून दी फ्रीजिंग टेम्परेचर आहे, म्हणजे ज्या टेम्परेचरला ती आईस होते त्याला आपण फ्रीजिंग टेम्परेचर म्हणतो. सो द फ्रीजिंग टेम्परेचर इज लोवर्ड, म्हणजे ते जनरली 4 डिग्रीच्या +4 डिग्रीच्या अराउंड ते हळूहळू आईस मध्ये कन्वर्ट व्हायला चालू होतं, बरोबर. तर आपल्याला ती ज्या टेम्परेचरला ती फ्रीज होणार आहे ती टेम्परेचर अजून खालती नेणार आपण, जेणेकरून ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन्सला रेडिएटर मधलं पाणी आईस मध्ये कन्वर्ट होणार नाही. सो सेव्हरल टाइप्स ऑफ अँटी फ्रीज आर अवेलेबल. मग अशी वेगळ्या अँटी फ्रीज सोल्युशन असतात ते आपण पाण्यामध्ये टाकतो. त्यामुळं बरेच वेळेला तुम्ही रेडिएटरचं पाणी बघितलं तर ते पांढरं दिसतं, कारण त्यात अँटी फ्रीजिंग सोल्युशन टाकलेलं असतं. एथिलीन ग्लायकॉल इज द मोस्ट कॉमन आणि त्याचा ग्रीन कलर येतो, बरोबर. ग्रीन कलर दिसतो त्या पाण्याला. एथिलीन ग्लायकॉल टाकला असेल तर ग्रीन कलर दिसतो. डेक्सकूल नावाचं कूलंट आहे ते दिसलं तर ते ऑरेंज कलर दिसतो. आणि प्रोपिलिन ग्लायकॉल पण वापरतात. तर वेगळे कूलंट वापरतात, अँटी फ्रीजिंग सोल्युशन्स वापरतात. तर ती अँटी फ्रीजिंग सोल्युशन्स जी काय आपण ऍड करणार आहे त्या पाण्यामध्ये, तर ते ऍड केल्यानंतर आपण अजून एक काळजी घ्यायची लागते की ती सोल्युशन ऍड केल्यामुळं पाणी जास्त कोरोसिव्ह होणार नाही. ऑलरेडी वॉटर इज गोइंग टू करोड द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द पॅसेज, परंतु कोरोजन पण न होण्यासाठी परत आणखी अँटी कोरोसिव्ह एजंट्स पण टाकावं लागतात. तर अँटी ऑक्सिडंट्स, अँटी कोरोसिव्ह एजंट्स, अँटी फ्रीजिंग एजंट्स असे वेगळे प्रॉपर्टीज असलेले सोल्युशन आपल्याला चूज करावं लागतात, विच इज गोइंग टू बी ऍडेड इन टू द कूलंट सो दॅट आवर सिस्टम इज गोइंग टू वर्क प्रॉपरली. ओके, देन वी हॅव द थर्मोस्टॅट. थर्मोस्टॅट नावाचा एक वॉल तिथं आपण वापरतोय. ॲज द इंजिन इज वॉर्म अप, इन द वॉर्म अप पिरियड, ज्या वेळेला सुरुवातीला आपल्याला इंजिन रन करायचं आहे त्यावेळेला काय होतं, आपल्याला पाणी जर रेडिएटरकडे जाऊ दिलं तर इथं तुम्ही जर बघितलं तर आपल्याला
हे कुठं वापरणार, इथं थर्मोस्टॅट वापरणार, इथं थर्मोस्टॅट दिलेलं आहे, इथं थर्मोस्टॅट आहे. तर थर्मोस्टॅट जर आपल्याला सुरुवातीला वॉर्मअप पिरियड मध्ये काय थर्मोस्टॅट काय करतोय, पाणी इकडे जाऊ देत नाही, इट इज बायपास अँड इट इज गोट बॅक टू द इनलेट. मग पाणी इथून माघारी येणार, परत इथनच फिरत राहणार, परत इथं राहणार, कधीपर्यंत, हे वॉल जोपर्यंत पाणी इकडे जाऊ देत नाही तोपर्यंत. का, कारण इकडे गेलं की ती कूल होऊन येणार आहे आणि आपल्याला सध्या कूलिंग नको, आपल्याला वॉर्मअप पाहिजे, इंजिनचं वॉर्मअप करायचं. मग काय होतंय, इथं पाणी गरम होऊन थोडंसं येते, परत तीच पाणी परत रिसर्क्युलेट होते, अजून थोडंसं गरम होते, परत तीच पाणी परत गरम होते, परत असं करत करत इंजिन लवकर गरम होते. आणि ही जर पाणी इकडे जाऊ दिलं असतं तर काय झालं असतं, इकडनं इंजिन गरम व्हायची आपल्याला गरज आहे, परंतु वॉटर कूलिंग जॅकेट्स, वॉटर काय करते, कूलिंग जॅकेट्स मधलं हीट काढून घेते आणि ती हीट आपल्याला परत इथं एअरकडे जाईल, रेडिएटर मध्ये ती परत कूल होईल, इकडनं परत थंड पाणी येईल, परत अजून ह्यातली हीट काढून घेईल, म्हणजे इथला वॉर्मअप पिरियड आहे तो वाढत वाढत जातो. तर आपल्याला वॉर्मअप पिरियड मध्ये आपल्याला रिच मिक्सचर द्यावं लागतं, म्हणजे जेवढा वॉर्मअप पिरियड जास्त तेवढा रिच मिक्सचर जास्त वेळ द्यावं लागते, म्हणजे यू आर गोइंग टू लूज द एनर्जी. ओके, मग ते आपल्याला आपला एम काय आहे की वॉर्मअप पिरियड कमीत कमी ठेवायचा. मग वॉर्मअप पिरियड कमी करायचं म्हटल्यानंतर आपल्याला काय करायचं की ही पाणी आहे ती कूल करून द्यायचं नाही सुरुवातीला. तर सुरुवातीला कूलिंग न होणे देण्यासाठी आपल्याला काय केली तर थर्मोस्टॅट वापरलं. मग थर्मोस्टॅट काय करतंय, थर्मोस्टॅट सुरुवातीला जोपर्यंत सेट टेम्परेचर आहे अराउंड 50-60, ती काही सेट टेम्परेचर असते, तर त्या टेम्परेचरला पाणी पोचेपर्यंत ही वॉल उघडतच नाहीये आणि तोपर्यंत पाणी काय होणार, बायपास होणार, इट इज रिसर्क्युलेटेड, इट इज रिसर्क्युलेटेड लाईक दिस. आणि एकदा का टेम्परेचर, पाण्याचं टेम्परेचर एक ठराविक टेम्परेचर सेट टेम्परेचरच्या वरती गेलं, त्याच्यानंतरच कूलिंग तुमचं चालू होतं, त्याच्यानंतरच इंजिनचं कूलिंग चालू होतं. Okay, so like this your thermostats work. So thermostat is there in the system. It regulates the flow of water and maintains the temperature of engine coolant. Okay, most are on the outlet side of the coolant. इंजिन कूलंट जिथून बाहेर येतं त्या साईडला म्हणजे बसवलेलं असतं. मेंटेन ऑप्टिमम इंजिनिंग ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर बेस्ट एमिशन्स अँड इकॉनॉमी. म्हणजे जेवढ्या टेम्परेचरला आपल्याला इंजिन पाहिजे मेंटेन करायचं आहे तेवढ्या टेम्परेचरला ते सेट केलं. मग आपण थर्मोस्टॅट वरून काय अंडरस्टँड करतो, थर्मोस्टॅट टेम्परेचर मेजर करतो. मग टेम्परेचर आपल्याला इंजिनचं कूलिंग, इंजिनचे टेम्परेचर दाखवतो. इंजिनचे टेम्परेचर, कारण इंजिन जेवढ्या टेम्परेचरला आहे तेवढ्या टेम्परेचरनं पाणी बाहेर येतं, बरोबर. मग पाणी जर जास्त टेम्परेचरनं बाहेर येत असेल तर इंजिन इज व्हेरी हॉट. मग आपल्याला दॅट इज हाऊ वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द इंजिन. ओके, दॅट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द इंजिन. मग आपल्याला काय करावं लागतं तर मग सर्क्युलेशन वाढवावं लागतं. इंजिन जर टेम्परेचर जास्त झाली तर मग पाण्याचं सर्क्युलेशन वाढवायचं, जेणेकरून जास्त प्रमाणात हीट आपण बाहेर काढून घेऊ. आणि जर आपल्याला इंजिनचं कूलिंग टेम्परेचर कमी असेल, पाहिजे त्यापेक्षा कमी असेल, तर मग थर्मोस्टॅटिक वॉल्व एकतर बंद करायचा किंवा आपल्याला फ्लो रेट कमी करायची. सो देर आर डिफरंट मेथड्स. सो दॅट इज हाऊ with the help of a thermostat we are able to maintain the regulate the temperature of the engine as per our requirement. So I hope you have understood the cooling system, engine cooling system. Everybody has understood. Any doubt in the engine cooling system, if any doubt is there, you can ask. Those who have understood the cooling system, different cooling systems, what is cooling system, why cooling system is required, how the cooling system is working, what are the different components in a cooling system, what is direct cooling system, what is indirect cooling system, what is liquid cooling system, what is air cooling system, what are the different types of liquid cooling system like thermosiphon cooling system, pump cooling system, evaporating cooling system, and the anti-freezing and some additives are added in the cooling water. Okay, so what are they, why they are added, and finally the function of a thermostat. If this much points you have understood, you may mark your attendance and in the chat box and may leave. Those who are not understood can ask their doubts. So now the forum is open for questions, doubts.
Anybody having any doubt? If you have doubt, please ask. Those who have understood everything. Akshay Hitia is saying, sir, please tell the exact difference between turbocharging and supercharging. Okay. Doesn't matter. I will, one of the sessions, I will again explain turbocharging and supercharge. Okay. No problem. Any other doubt with respect to today's content? Akshay, roll number 50, I can tell you this in the next lectures. Okay. So there are different systems we are going to cover. I will cover the supercharging and the turbocharging also. No problem. Any other doubt? Okay. So I hope everybody has understood everything. No doubts are coming, and almost everybody has left. Anybody having any doubt? Please ask. Otherwise, please mark your attendance. Okay. So nobody is having any doubt. Nobody is asking. So we'll stop over here. Thank you.